Okay, good morning students. Before class, I discussed about the bacterial strain which we discussed the story of microorganisms one completed. Today we are discussing about the story of microorganisms two guరించి discuss. Okay, story of microorganisms two. The story of microorganisms two గురించి discuss చేయడం అనేది జరుగుతుంది. Okay. Microorganisms are present in everywhere. Okay, ఈ microorganisms అనేవి everywhere ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా మనకి microorganisms అనేవి present అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. And even air, soil and water, etc. Okay, the microorganisms are present in microorganisms are present in everywhere. Everywhere. The microorganisms are present everywhere. They are found in They are found in air, water, soil, etc. Within the bodies of animals and plants. Bodies of animals and plants. Okay, microorganisms are present in the everywhere of the place. They are found in the air, water, soil, and within the bodies of the plants and animals also. Okay. Microorganisms are present in everywhere. They are found in the air, water, soil, within the bodies of animals and plants. ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా మనకి మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అండ్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ some microorganisms are very useful. Some microorganisms are very useful. Some are helpful and some are harmful. Okay, some microorganisms are very useful and helpful. Some are harmful. Okay, the microorganisms, there are the two types of the microorganisms are present. One is the harmful microorganism and helpful microorganisms. Okay, the microorganisms are found in everywhere. They are found in soil, water, land, and air are present. The and the other bodies of the animals and plants also present in microorganisms. The microorganisms are very useful and helpful as some are harmful also. కొన్ని మనకు ఉపయోగకరమైనటువంటి మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అని కొన్ని హానికరమైనటువంటి మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, యూస్ఫుల్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Useful microorganisms. Useful microorganisms. Some microorganisms are very useful. Some microorganisms are very useful to our everyday life. For example, making a call, and preparation of idli, dosa, bread and cake.
ఇవన్నీ కూడా మనకి యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే మేకింగ్ ఏ కర్డ్, ఈ మేకింగ్ ఏ కర్డ్ అనేటువంటి మనం తయారు చేయాలి అంటే యూజ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం. విచ్ మైక్రో ఆర్గానిజం? ద లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇడ్లీ కానీ ఇడ్లీ బ్యాటర్ కానివ్వండి, లేదా దోశ బ్యాటర్ కావచ్చు, బ్రెడ్ కావచ్చు, లేదా కేక్ కావచ్చు, వాటర్ ఇట్ మేబీ, ఇవన్నీ కూడా ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి యూజ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. హెల్ప్ ఆఫ్ ఈస్ట్, ఇలా మనకి సో మెనీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు అవర్ డే టు డే లైఫ్. ఓకే, making a curd and preparation of idli, dosa and bread and cake and etc. Some microorganisms are also useful in the preparation of medicines. I think కొన్ని microorganisms వచ్చేటప్పుడు మనకి microorganisms are preparation of medicines. Medicine preparation లో కూడా preparation of medicines. ఓకే, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. మెడిసిన్ ప్రిపరేషన్లో కూడా మనకి ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ టు క్యూర్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్. అవి ఏమవుతాయి మనకి? క్యూర్ ద డిఫరెంట్ డిసీజెస్. క్యూర్ ద డిఫరెంట్ డిసీజెస్. ఓకే, సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మన ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ తయారీలో ఉపయోగిస్తాం. అవి ఏం చేస్తాయి? క్యూర్ ద డిసీజెస్ని క్యూర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. టేక్ ఏ బౌల్, take a bowl, take a bowl, added a few drops of buttermilk, few drops of buttermilk. Take a bowl and add a few drops of buttermilk and little pod in one of the bowl. In the other one, a little pod in one of the bowl. Okay, little pod in one of the bowl. In the bowl, do not add anything. Okay, keep the two bowls at warm place and observe the bowls after 5 to 6 hours. ఈ టూ బౌల్స్ ఏం చేయాలి? ఒక బౌల్లోనేమో ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ద బటర్మీల్క్ వేసాం, ఒక బౌల్లోనేమో లిటిల్ కార్డ్ అనేది వేసాం. ఈ బోత్ ఎనకాల ఎలాంటిది ఏమి లేకుండా బోత్ని మనం ఒక ప్లేస్లో ఉంచేసాం. కీపింగ్ 5 to 6 hours. కార్డ్ బటర్మీల్క్ అంటే బ్యాక్టీరియా నేను లాక్టోబాసిల్లస్. అయితే కార్డ్లో ఏ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది? కార్డ్ అండ్ buttermilk have lactobacillus bacteria. Lactobacillus అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది ఉంది. లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ కర్డ్ అండ్ బటర్మిల్క్. రెండింటిలో కూడా ఉంటుంది లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ద మిల్క్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద కర్డ్. మిల్క్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది? మిల్క్ని కర్డ్గా చేంజ్ చేయడంలో మనకి లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ద లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద మిల్క్ ఇంటు కర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ టేక్ 100 grams of maida. Take 100 grams of maida. Take 100 grams maida. Take 100 grams of maida in a bowl. ఒక బౌల్లో 100 grams of maida తీసుకోండి. You take the 100 grams of maida in a bowl and add 1 or 2 teaspoons of yeast powder. Added for the 2 teaspoons of yeast powder and some water and knead to make a dough. Added for the water
make dough, to make dough, make dough. Keep the dough in a warm place. Keep the dough in a warm place. Take the bowl. ఈ బౌల్ తీసుకున్నాం. ఈ బౌల్లో 100 grams ఆఫ్ మైదా అనేది యాడ్ చేసామండి. దీనికి 1 or 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కూడా యాడ్ చేసాం. అండ్ మిక్స్ విత్ ఏ వాటర్తో మిక్స్ చేసి కీపింగ్ ఏ వామ్ ప్లేస్, వేడిగా ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో ఇలా వదిలేసేసాం. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ అబ్జర్వ్ 3 to 4 hours. ఎన్ని టైం ఎంతవరకు ఉంచాలి? అబ్జర్వ్ ఇన్ ఏ 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. And next, when the yeast is added, the dough for preparing bread and dough rises. అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఈ మైదాకి ఆటోమేటిక్గా ఈస్ట్ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేస్తామో, when you are adding for the yeast powder, automatically the maida's content is increased. Okay, how many minutes, how many hours are keeping a warm place? 3 to 4 hours. The time of taking for the yeast solution increases for the fermentation అనేది జరిగింది. అంటే అప్పుడు ఆ 3 to 4 hours తర్వాత మీరు కనుక ఆ బౌల్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇలా వస్తుంది. బికాజ్ ఏమవుతుంది, ఇంత లెంత్ అంటే 100 grams ఆఫ్ మైదానే తీసుకున్నాం మనం. ఆ 100 grams బోత్ అంటే 2 అంటే ఒక దాంట్లో తీసుకున్నాం. ఇలా ఉంది ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లో, ఇలా ఉంది సెట్ 1లో ఇలా ఉంది. అది ఎలా చేంజ్ అయిందంట ఆఫ్టర్ 3 to 4 hours ఎలా చేంజ్ అయింది అంటే నాకు ఇలా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇంత ఇంక్రీజ్మెంట్ అనేది రావడం జరిగింది. బికాస్ వై దట్ సో దట్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఫర్ ద బౌల్ దట్ హ్యావ్ ఏ ప్రజెంట్ ఈస్ట్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల ఏమైంది, ఫెర్మెంటేషన్ జరిగింది. ఫెర్మెంటేషన్ అనేటువంటిది ఏంటి, ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల అది ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. ఓకే. దట్ ద ఆల్కహాల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద షుగర్స్గా చేంజ్ చేసి దాన్ని మనం ఫెర్మెంటేషన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఈ బౌల్లో ఉన్నటువంటి 100 grams ఆఫ్ మైదా 3 to 4 hours తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. అంటే ద స్పాంజీ ఇన్ నేచర్కి రావడం అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేసాం. అంటే ఈ సబ్స్టాన్స్ ఇది చూసినప్పుడు మనకు ఎలా ఉంది, ఒక ముద్దలాగా ఉంది, ఒక స్టోన్ లాగా ఉంది, ఒక రాక్ లాగా చిన్న ముద్దగా ఉంది. ఆఫ్టర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ 3 to 4 hours దట్ హ్యావ్ ఎ స్పాంజీ ఇన్ నేచర్. అంటే అది ఎలా ఉంది, చాలా మెత్తగా డౌ కండిషన్ అంతా కూడా ఎలా ఉందండి, చాలా మెత్తగా ఉండడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా. అంటే 3 to 4 hours తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే, ఏ ప్రాసెస్ జరిగింది అంటే కనుక ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగడం అనేది జరిగింది. ఈ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, పిండి అనేటువంటిది బ్యాటరీ ఏదైనా దోశ బ్యాటరీ అవ్వచ్చు, లేదా ఇడ్లీ బ్యాటరీ అవ్వచ్చు, బ్రెడ్ బ్యాటరీ వాటర్ ఎలాంటి బ్యాటరీ అయినా కానీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మీరు ఒకసారి చూడండి, ఇన్ యువర్ హోమ్ ఆల్సో వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఫర్ దట్ టుడే ఈవినింగ్ మనం పిండేస్తే టుమారో మార్నింగ్ మనం దోశ వేసేటప్పుడు కనుక చూస్తే స్మాల్ బబుల్స్ అనేవి ఉండడం అనేది, హోల్స్ పడినట్టుగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది బ్యాటరీలో. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఫెర్మెంటేషన్ అనేటువంటిది జరిగింది. అంటే దానిలోకి ఈస్ట్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది ఫామ్ అవడం అనేది జరిగింది. అందువల్ల మనకి మనం తయారు చేసినటువంటి బ్యాటరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం మనం చూస్తాం. అవునా కదా. ఈరోజు బ్యాటరీ ప్రిపేర్ చేసి టుమారో మార్నింగ్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఆ ఇడ్లీ బ్యాటరీ కావచ్చు, లేదా దోశ బ్యాటరీ కావచ్చు, ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది మనం మార్నింగ్కి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అంటే బికాజ్ దట్ హ్యావ్ ఏ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. This is due to the production of carbon dioxide gas during process of fermentation. అయితే ఈ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో ఏ గ్యాస్ అనేది యూజ్ అవుతుందమ్మా అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. Carbon dioxide gas during the process of fermentation. During the process of fermentation. During the fermentation, the production of
the production of carbon dioxide gas during the process of fermentation. Okay, bubbles in the gas in the dough increase the volume and make the spongy in nature. ఎప్పుడైతే ఆ బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయో ఆ డౌలో ఆటోమేటిక్గా ఆ డవ్ అనేటువంటిది డవ్ అంటే పిండి ఆ పిండి అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం చూసాం, అలాగే స్పాంజీ నేచర్ కలిగి ఉండడం అనేది చూసాము. ఓకేనా. Okay, next one, what is the fermentation? What is the fermentation? The production of carbon dioxide gases during the process is called as a fermentation. So what is the fermentation? Fermentation అంటే ఏం చెప్తారు? What is the fermentation? Fermentation means this process of conversion of sugars into alcohol. Conversion of sugars into alcohol is known as fermentation. Okay, what is the fermentation? The process conversion of sugars into alcohol. షుగర్స్ అనేవి ఆల్కహాల్లో చేంజ్ అవ్వడాన్ని మనం ఫెర్మెంటేషన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తుంటాం. దానికి మనం ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేవి ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్ కావచ్చు లేదా గ్రేప్ జ్యూస్ కావచ్చు, వాటిలో కూడా ఫెర్మెంటేషన్ చేస్తారు. ఈ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో మనకి రమ్ము, జిమ్, బీరు ఇలాంటివన్నీ తయారీలో కూడా మనకి ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కువ కాలం ఏదైతే ఎక్కువ రోజులు ఫెర్మెంటేషన్ జరుగుతుందో, అంటే అది ఎక్కువగా స్టోర్ చేయబడి నిల్వ చేయబడి ఉంటుందో దానికి ఎక్కువ కాస్ట్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈ బీర్ కానీ లేదా రమ్, జిమ్ అని ఇలా ఉంటాయి కదండి, వాటన్నిటి కూడా ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీస్లో, అంటే ఈ బేకరీ ఫుడ్ ఐటమ్స్, బేకరీ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు, వీటిలో మనం ఎక్కువగా ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఈ బీర్ కానీ ఇలాంటి ఆల్కహాల్ ఇండస్ట్రీస్లో వచ్చేటప్పటికి ఏదైతే ఎక్కువ కాలం స్టోర్ చేయబడి ఉంటుందో, ఎక్కువ ఫెర్మెంటేషన్ జరుగుతుంది, దానికి ఎక్కువ కాస్ట్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద sugars into alcohol. The conversion of sugars into alcohol is known as a fermentation. The process of conversion the sugars into alcohol is called as a fermentation process. Fermentation process లో మనం ఈ బీర్ కానీ, జిమ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ మత్తు పానీయాలన్నీ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసే వాటిలో ఈ ఫెర్మెంటేషన్ అనేటువంటి జరగడం అనేది జరుగుతుంది. దానికి ఈస్ట్ అనేటువంటి యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఇది ఎక్కువ కాస్ట్ కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, హోంవర్క్ వచ్చేటప్పటికి read and write down what are the useful microorganisms. What are the useful microorganisms? Useful microorganisms. What are the useful microorganisms? Read and write down what are the useful microorganisms and read and write down what are the useful microorganisms, and tomorrow class, next class we will discuss remaining one. Okay, this is the homework ma. Read and write down what are the useful microorganisms. Textbook lo undi, read cheyandi. Okay, thank you. Next class we will discuss remaining one.